واقعہ کربلا کی قسط نمبر 61 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 62 کا آغاز کریں گے۔ حلب کے مضافات میں ایک پہاڑ تھا جس پر لوگ رہتے تھے، اور اس پر ایک مضبوط قلعہ تھا جس کا نام معمورہ تھا، اور کہتے ہیں کہ اب بھی اس کا نام معمور ہے۔ وہاں کے کوتوال کا نام عزیز بن ہارون تھا۔ اس قلعے میں رہنے والے تمام لوگ اپنے سردار سمیت یہودی تھے اور ریشمی کپڑا بنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا تیار کردہ کپڑا اپنی نزاکت کے اعتبار سے حجاز و عراق اور شام میں مشہور تھا۔ جب لشکر یزید دامن کوہ میں پہنچا تو وہاں گھاس وغیرہ کی زیادتی دیکھ کر وہیں پر ڈیرے ڈال دیے۔ جب رات ہوئی تو حضرت شہربانو کی خدمت میں آپ کی آزاد کردہ حسین و جمیل کنیز حاضر ہوئی جس کا نام شیریں تھا، اور وہ لطافت میں شیریں زبان اور ملاحت میں لیلائے دوراں تھی۔ اس کنیز نے حضرت شہربانو کے پاس آ کر رونا شروع کر دیا، اور اس رونے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شہربانو کو مدینہ منورہ میں لایا گیا تو ان کے ساتھ 100 کنیز تھیں۔ جب ان کا قد حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے ہوا تو انہوں نے شرف زفاف کی خوشی میں 50 کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ پھر جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے تو مزید 40 کنیزوں کو پروانہ آزادی عطا فرما دیا، اور ان کے پاس 10 کنیزیں باقی رہ گئی جن میں شیریں اپنے حسن میں یکتا اور جمال میں بے مثال تھی۔ ایک روز شیریں کمرے میں آئی تو حضرت شہربانو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امام علی مقام نے شیریں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے شہربانو، شیریں عجیب شعلہ رخ کنیز ہے۔ حضرت شہربانو نے گمان کیا کہ امام علی مقام علیہ السلام شاید شیریں کی طرف میلان رکھتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، میں اسے آپ کو بخشتی ہوں۔ مصنف حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شہربانو کے بارے میں تاریخی اعتبار سے فرماتے ہیں کہ حضرت شہربانو کا وصال واقعہ کربلا سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزادہ کردہ کنیز جناب شیریں نے یہ گزارشات امام علی مقام کی ان زوجہ محترمہ سے کی ہو جو قیدی قافلے میں ہمراہ تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے یہ کیا گمان کیا ہے میں اسے اسی وقت آزاد کرتا ہوں؟ حضرت شہربانو نے تیزی سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کا صندوق کھولا اور نہایت نفیس قیمتی خلعت شیریں کو پہنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو نے بہت سی کنیزوں کو آزاد کیا، اور کسی کو اس کی طرح ایسے کپڑے نہیں پہنائے۔ حضرت شہربانو نے عرض کی، اے سردار، انہیں میں نے آزاد کیا تھا اور شیریں کو آپ نے آزاد کیا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ ان کے درمیان فرق ہو۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور شیریں اسی طرح حضرت شہربانو کی ملازمت میں رہی یہاں تک کہ اس دامن کوہ میں آ کر قیام کیا۔ شیریں نے حضرت شہربانو کا حال دیکھا کہ آپ نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا، تو اسے وہ مرصع لباس یاد آ گیا جو آپ امام علی مقام علیہ السلام کی موجودگی میں پہنا کرتی تھیں۔ اسی بنا پر اس پر رونا غالب آ گیا، اور اس نے حضرت شہربانو سے اجازت طلب کی، مجھے اس بستی میں جانے دیا جائے۔ اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ اس کے پاس جو تھا تھوڑا سا سامان بچ گیا ہے، اسے بیچ کر وہاں کے بنے ہوئے کپڑے کا لباس آپ کے لیے خرید لائے۔ آپ نے فرمایا، تو آزاد ہے، تجھ پر کسی کی نظر نہیں، اور نہ ہی تجھے قیدیوں میں گنا جاتا ہے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلی جا۔ شیریں اٹھ کر پہاڑ کے اوپر گئی اور قلعہ کے دروازہ پر آئی تو وہ بند تھا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عزیز بن ہارون خواب میں یہ واقعہ دیکھ چکا تھا اور قلعے کے دروازے کے پیچھے انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے آواز دی کہ اے دستک دینے والی، تو شیریں ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ عزیزی نے سلام کہا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا۔ شیریں نے پوچھا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ عزیز نے کہا، رات کے پہلے پہر میں سو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ان کے سر مبارک ننگے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ان کے آہ و نالہ سے تعزیت و مصیبت کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے کہا، اے بنی اسرائیل کے سرداروں اور رب جلیل کے پسندیدہ بزرگوں، آپ پر کیا مصیبت آئی ہے جو آپ نے علم و زدگان کے طرح سر اور پاؤں برہنہ کر رکھے ہیں، اور آپ کے اس آہ و نالہ اور گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟
उन्होंने फरमाया, तू नहीं जानता कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के नवासे को जुल्मन शहीद कर दिया गया, और अब उनका सर मुबारक और दूसरे शहीदों के सरों को उनकी अहले बैत के साथ शाम को ले जा रहे हैं, और आज की रात वो इस पहाड़ के नीचे फरोकश हैं। मैंने अर्ज की, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं और उन पर एतकाद रखते हैं? उन्होंने फरमाया, ए अजीज, कैसे नहीं जानेंगे, वो पैगम्बर बरहक हैं और हक सुब्हानहू तआला ने हमसे उनके बारे में वादा लिया है। हम उनके गर्विदा हैं और उन पर ईमान लाए हैं। जो शख्स उन्हें देखे और उन पर ईमान न लाए, उसका ठिकाना जहन्नम यानी दोज़ख है, और हम तमाम पैगम्बर उस शख्स से बेजार हैं। मैंने अर्ज की, मुझे कोई निशानी और अलामत बताई जाए ताकि मुझे यकीन हो जाए। आप इस अमर में मुझ पर पहचान का दरवाजा खोल दें। उन्होंने फरमाया, उठकर किले के दरवाजे के पास या, जब तू वहां पहुंचेगा तो वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजाद करदा कनीज शीरी दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दे रही होगी। उसकी पैरवी करना, वो तेरी बीवी होगी और तुझे इस्लाम में दाखिल करेगी। फिर तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक के पास, इमाम हुसैन के सर मुबारक के पास जाना और उस सरवर को हमारा सलाम पे पहुंचाना। उनका जो जवाब होगा वो सुन लेना। पास में बेदार हुआ। आप उसी वक्त किला के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मैंने जान लिया कि आप शीरी हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप मेरी ज़ौजियत में आना पसंद करेंगी? शीरी ने कहा, हाँ, बशर्त ये कि आप इस्लाम कबूल कर लें और हजरत शहरबानो शादी की इजाजत दे दें। बाद अज़ां शीरी वहां से हजरत शहरबानो की खिदमत में हाजिर हो गई और तमाम वाक़या बयान कर दिया। जनाब शहरबानो ने सूरत हाल से मुतहय्यर होकर हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बनात व अखवात को ये वाक़या सुनाया तो वो सब भी मुतअज्जब हो गई। बहरकाब जब खुर्शीद जहां आरा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह यद बैज़ा के साथ पहाड़ की चोटी पर तलु करके मामूरा आलम को मुनव्वर कर दिया, बस अजीज मुहाफ़िज़ों के पास आया और उन्हें 1000 दिरहम रिश्वत देते हुए अहले बैत की खिदमत में हाजिरी की इजाजत चाहिए। जब उसे इजाजत मिल गई तो उसने अहले बैत की खिदमत में हाजिर होकर तमाम खवातीन हुजरात इस्मत तहरत के लिए कीमती लिबास और 2000 दिनार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए और आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करके इज्जत हासिल की। बाद अज़ां उसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सर अक़दस के पास आकर कहा, ऐ सैयदो सरवर, मैं आपके पास हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का सलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस से गमज़दा आवाज़ आई, उन पर खुदा का सलाम हो। अजीज़ ने अर्ज़ की, ए सरदार, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो इरशाद फरमाएं ताकि मुझे अल्लाह ताला की रिज़ा हासिल हो। इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ तेरे लायक था वो तूने कर दिया, और जब तूने इस्लाम कबूल कर लिया तो खुदा और रसूल तुझ पर राज़ी हो गए, और जब तूने अहले बैत के हक में नेकी की तो मेरे नाना जान और मेरे भाई तुझ पर राजी हो गए, और जब तू 2 पैगम्बरों का सलाम मेरे लिए लाया तो तुझे मेरी रजा भी हासिल हो गई, और अगर तू क़यामत के दिन मेरे अहले बैत के दरमियान महशूर होगा। इसी असना में हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब शीरी को फरमाया, अगर तू मेरी खुशी चाहती है तो अजीज के साथ शादी कर ले। फिर उन्होंने शीरी का अक़द अजीज के साथ कर दिया और तमाम अहले किला मुसलमान हो गए। इमाम इस्माइल अबुल हनूक की रवायत लाए हैं कि शहीदों के सरों की हिफाजत पर हर रात को 50 अशखास मामूर होते थे और मैं इन लोगों के दरमियान था। तमाम निगाहबान सो गए मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मैंने आसमान से आवाज़ सुनी कि अनकरीब जहान ज़ेरो ज़बर हो जाएगा। मैंने निगाह उठाई तो देखा कि एक बुलंदो बाला गंदम को सफ़ेद पोश नूरानी शख्स आसमान से उतरा और उसने सर नंगा किया और इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सर को संदूक से बाहर निकाला और आपके चेहरा को बोसा देकर रोने लगा। मैं हैरान होकर उठा और चाहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को उससे लेकर संदूक में रखूं, मगर मुझसे पहले ही मुहाफिज बेदार हो गए। जब मैं उनके पास गया तो किसी ने मुझे आवाज़ दी कि गुस्ताखी न करना और आगे न बढ़ना, क्योंकि ये हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम हैं जो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की ताज़ियत के लिए आए हैं। अचानक मैंने दूसरा नारा सुना कि हज़रत नूह नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम
کے ہمراہ تشریف لائے، اور آخر میں حضرت سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جناب حیدر کرار، حمزہ و حسن اور جعفر طیار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یسوع بکھیرے تشریف لے آئے، اور ان میں سے ایک ایک امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھا کر تعظیم دیتا رہا۔ پھر ایک